اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پر آپ تشریف لائے۔ آج کی پریس کانفرنس آنے والے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی اسٹریٹجی اور ہمارے مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں ہے۔ میں کوئکلی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ موجودہ صوبائی حکومت نے پچھلے 2.5 سے 3 سال میں اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر تمام جماعتوں کے مینڈیٹ کا احترام کیا اور سب کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے خیبر پختونخوا میں بہترین طرز حکمرانی کی مثال قائم کی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی پہلے دن سے یہ اسٹریٹجی رہی کہ جس جماعت کو بھی عوامی مینڈیٹ ملا ہے اس کا احترام ہوگا اور ہماری صوبے کی جو روایات ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ایک تاریخ ہے، اس کو ہم برقرار رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے کئی سیاسی جماعتوں کے ممبران صوبائی حکومت کے ساتھ رابطے میں اور کئیوں نے اگلے آنے والے جنرل الیکشنز میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو یہ کنفرم کرتا چلوں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں اور وہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی حکومت، وفاقی حکومت اور بلوچستان میں ہماری اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ صوبائی سطح پر آنے والے سینٹ الیکشنز کے لیے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ ہم بلوچستان عوامی پارٹی کے انتہائی مشکور ہیں ان کی قیادت کے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کے ایجنڈے کو سراہا، انہوں نے اپنے سپورٹ کو ایکسٹینڈ کیا اور الیکشنز میں بھی، آنے والے سینٹ الیکشنز میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا عندیہ دے دیا۔ آج بلوچستان عوامی پارٹی کے صوبائی اسمبلی میں جو 4 MPAs ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا اور ہماری آپس میں تمام معاملات طے پا گئے۔ ان کے جو 4 MPAs ہیں اور ان کی جو پارلیمانی لیڈر ہیں بلاول آفریدی صاحب، وہ آپ سے تھوڑی دیر میں بات کریں گے، اور ان کے جو سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ اب ہمارے بھی ہیں، تاج محمد آفریدی، وہ بھی آپ سے تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ پھر بعد میں ہم آپ کے کویسچن آنسر لیں گے۔ بلاول آفریدی صاحب۔ پہلے تو میں خیبر پختونخوا میں جو ہماری میڈیا جو اس معاشرے میں بڑا اہم رول ہے ان کا، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر یہاں پہ جو ہمارے منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، کامران بنگش صاحب، اکبر ایوب صاحب، ساتھ میں میرے چاچو سینیٹر تاج محمد آفریدی صاحب، میرے کولیگز شفیق شیر آفریدی صاحب، بصیرت شنواری صاحبہ، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جیسے کہ کامران بنگش صاحب نے ان ڈیٹیل آپ کو بتایا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ اپ کمنگ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ہے۔ اس الیکشن میں ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کولیشن ہے بلوچستان میں PTI کے ساتھ، فیڈرل میں نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں PTI اور بلوچستان عوامی پارٹی کی کولیشن ہے۔ اسی طرح یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کولیشن ہے بلوچستان عوامی پارٹی کا PTI کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو کہ 3 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں، اس میں میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے اتفاق اور اتحاد کی بات کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں اگر اسی طرح اتفاق و اتحاد رہے گا تو انشاءاللہ یہ صوبہ بہت آگے جائے گا PTI کی قیادت میں۔
मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, साथ में महमूद खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, बाकी जो PTI की सीनियर क़यादत है उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपकमिंग सेनेट इलेक्शन में मेरे चाचू सेनेटर अलहाज ताज मोहम्मद आफरीदी को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। इसी तरह हमारे कुलीग्स ने ये फ़ैसला किया है कि हम अपकमिंग सेनेट इलेक्शन में टेक्नोक्रेट में, फ़ीमेल में और माइनॉरिटी में हम इंशाअल्लाह ताला PTI को सपोर्ट करेंगे। इसी इत्तेफाक व इत्तेहाद से इंशाअल्लाह हम कामयाबी की तरफ आगे जाएंगे और इसी तरह इंशाअल्लाह हम अपनी सूबे की खिदमत जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे हज़रात की शुक्र अदा करता हूँ और KP गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर PTI की हुकूमत की और बाप की जो कॉल्यूशन था मरकज़ में भी, सेनेट में भी और बलूचिस्तान में भी, आज आप लोगों के सामने KP में भी जो हमारे कॉल्यूशन मौजूद थी और आज इलेक्शन के सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं अपने पार्टी का भी शुक्रगुजार हूँ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर इमरान खान और CM साहब की और उनकी टीम की कि उन्होंने हमें सपोर्ट करने का अहद किया और हम इंशाअल्लाह ताला हमारा पार्टी इनको सपोर्ट कर रहा है, मरकज़ में भी, सूबे में भी और KP सूबे में भी। इंशाअल्लाह जीत हमारी सबकी कंबाइन इत्तिफाक की वजह से जितना मेजॉरिटी होगा हम सेनेट में इंशाअल्लाह ताला लेके आएंगे। आप लोगों का शुक्रिया। ये बताइए कमरान भाई कि आपने ये तो बता दिया कि दोनों पार्टियों के दरमियान इफ्तार हो गया है और आपको आपकी शफ़क़त मैसर आ गई है PTI को, लेकिन ये बताइए कि फार्मूला क्या होगा? क्या PTI अपने 5 जनरल जो नशिस्तें हैं वो बरकरार रख के छठी नशिस्त पे ताज साहब को सपोर्ट करेगी या विदिन 5 ताज साहब होंगे? आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारे 5 जनरल सीटें होंगी। छठी सीट पर हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट के साथ हमारा इल्हाक हो चुका है और जो दो टेक्नोक्रेट है, 2 ख़वातीन है और 1 माइनॉरिटी सीट है, उस पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के MPAs हमारे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें। देखिए, हमने टिकट्स 7 से ज़्यादा जारी किए हैं और उसकी एक वजह जो आप सबको मालूम है कि स्क्रूटनी का अमल होगा। स्क्रूटनी के अमल से सारे कैंडिडेट्स गुजरेंगे तो फिर हम अपनी फ़ाइनल कैंडिडेचर की लिस्ट जारी करेंगे। लिहाजा साहब, आपका जो क्वेश्चन है वो इस हवाले से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, ना हम किसी की हक तलफी चाहते हैं, ना हम किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग या जो ये बाकी जमातों ने एक कल्चर बनाया हुआ है कि 3-3, 4-4 MPAs पर आपने देख लिया पिछले अदवार में कि उन्होंने कितने सैनेटर्स को कंटेस्ट करवाया। तो हम इस बात पे बिल्कुल क्लियर हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर किसी किस्म की यकीन नहीं रखती। लेकिन हमने ज़्यादा कैंडिडेट्स को टिकट इसलिए जारी किया कि वो स्क्रूटनी के अमल से जो कैंडिडेट्स निकलेंगे उसके बाद फिर हम अपनी फ़ाइनल लिस्ट जारी करेंगे और जो हमारी तादाद है उसी हिसाब से ही हम अपने कैंडिडेट्स को कंटेस्ट करवाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे। मौजूदा लिस्ट फाइनल कब होगी? ये फाइनल है या नहीं? और एक दूसरा इसके साथ कमरान में ये भी बता दें, कल मुसलसल ये बात चली थी कि नजीर खटक जो है उनसे टिकट वापस ले लिया गया या उन्हें माफ कर दिया गया, तो क्या वो है कि डेट निकलेगी या नहीं? देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ की, फ़ाइनल लिस्ट जो है वो इस्लामाबाद से आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की अप्रूवल के बाद फ़ाइनल लिस्ट आएगी, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो वाज़े हो जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो स्क्रूटनी के अमल से जितने भी कैंडिडेट्स क्लियर गुजरेंगे उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल नशिस्तों में 5 उम्मीदवारों को टिकट जारी करेगी जो हमारे फाइनल कैंडिडेट्स होंगे, बाकी विड्रॉ करेंगे। ये अमल जो है स्क्रूटनी का जैसे ही कंप्लीट हो जाए हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी फाइनल लिस्ट। कमरान साहब, सादा अक्सरियत अगर देख ले असम्बली में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 95 MPAs हैं, अभी 54 में है, एक पे भी इंतखाबात होने वाले हैं। आप लोग 5 उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, 5 उम्मीदवार जो है तो उसका जीत थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आप छठे उम्मीदवार को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो किसी
इनडायरेक्ट वे से तो ये हाफ स्टेटिंग होगी ना, कहीं न कहीं से तो वोट आप लोग लेके आएंगे। हम हर आप लीगल लाएंगे मीन्स या इस्तेमाल बाप करेंगे लाएंगे, वोट या बाप लाएंगे, कहीं ना कहीं होएगा। नहीं, ये आप अपना इंतजाम खुद करेंगे या नहीं? नहीं सर, थैंक यू। जैसे खान साहब की पॉलिसी है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हमारा तकरीबन जो इनके साथ बातचीत हो चुका है कि 5 कैंडिडेट पे बाप को सपोर्ट करेगा, छठी की हम कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमारे साथ जो सपोर्ट देने वाले लोग हैं, आप लोग कुछ दिनों में नज़र आएंगे कि हमारे साथ और पार्टियाँ भी हमें पीटीआई को और बाप पार्टी को सपोर्ट करने के लिए और पार्टियाँ मौजूद है जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सामने आ जाएंगे। आप लोगों के पास की बाप को सपोर्ट करेंगे क्या है? नहीं, कोई नहीं, आपके किरदार के ऊपर है, आपके काम के ऊपर है। पीटीआई की जो हुकूमत का किरदार है कीपी में पिछले टेनओवर में और मौजूदा टेनओवर में, उस वजह से बाप की सपोर्ट और मरकज़ में और सूबे में इस वजह से सपोर्ट पीटीआई की सपोर्ट की वजह से आप बाप को सपोर्ट मिलेगा। कामरान साहब, दोनों से सवाल है, अगर कोई और सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट आप लोगों से राबिते हुए हैं, तो वो सपोर्ट किस हैसियत में होगा? मैं आपको को देंगे जिस तरह मेरी बात सुने, मैंने सपोर्ट करेंगे कि दूसरी तरजीह सपोर्ट करेंगे, वाज़ेह कर दें। इंशाल्लाह ताला जो हमारे रवाबित है वो हमें फर्स्ट पे सपोर्ट करेंगे और सामने आ जाएंगे। जैसा कि बाप और पीटीआई मौजूद है, इसी तरह इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएंगे जो हमारे पर सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैं जो आरिफ हयात ने जो क्वेश्चन पूछा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही हम पहले दिन से कह रहे हैं। एक तो जो नंबर गेम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और कुछ दीगर छोटी जमातें भी जो असम्बली में हैं, उनकी तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट है। लेकिन ये पहले दिन से हम कह रहे थे कि हम हुकूमत में आपको कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। सब लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी मकासद होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड का हमारा मुतालबा है वो इसीलिए है कि बाद में यही अपोजिशन जमातें रोएंगी कि इनके साथ ये हुआ। मैं आपको ये सिर्फ वाज़े करता चलूँ, कंफर्म करता चलूँ कि कई अपोजिशन की जमातें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ राब्ते में हैं और उनके जो इंडिविजुअल मेंबरान असम्बली हैं मोहतरम ऑनरेबल, उनके अपने सियासी मकासद उसमें शामिल हैं। कुछ लोग जो है वो अगले इलेक्शंस के लिए भी बात करना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो इस तरह के उनके मकासद हैं। हुकूमत में होते हुए हम ये दोबारा से मुतालबा कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड होना चाहिए जिसमें सब कुछ सामने आएगा। ऐसे ना हो कि इलेक्शन के बाद अपोजिशन वाले रोना और पीटना शुरू कर दें और वो यही कहें कि हुकूमत ने उनके साथ कुछ किया। हम बिल्कुल ओपन है, हम मुज़ाकरात भी करेंगे अपोजिशन मेंबरान के साथ, वो भी हमारे साथ राब्ते में, और बाद में जो ये मुश्किलात उनको पेश आएंगी उससे पहले बेहतर है कि वो भी इस मामले को सपोर्ट करें। साहब, अखबार में खबर आई है कि जो वो वीडियो स्कैंडल तहकीकाती कमेटी है वो पेशावर का दौरा करेगी। इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं? जो वीडियो स्कैंडल आया एलिज्ड, उसके बारे में एक वफाकी हुकूमत ने कमेटी बनाई बड़ी स्ट्रॉन्ग, जिसमें फवाद चौधरी साहब, शीरीन मज़ारी साहिबा और शहजाद अकबर साहब हैं। उनके TORs में ये हैं कि वो इस पूरी वीडियो को होलिस्टिकली देखेंगे, सब जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उन सब को देखेंगे और उसके लिए वो जहाँ भी जाएंगे, हमारी तरफ से ये कमिटमेंट है सूबाई हुकूमत की जानिब से कि हम उनको फेयर और ट्रांसपेरेंट, जो हमारी रिवायात है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, आप KTH के मामले को देख लें, आप उससे पहले जितने भी मामलात हुए हमने सब कुछ आवाम के सामने रखा है। जो भी कमेटी जहाँ पे भी आना चाहती है हम उनको वेलकम करेंगे और होल हार्टेडली हम उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। कामरान साहब, अगर 5 उम्मीदवार आप लोग हैं चट्टा के, अगर इन चट्टे को सपोर्ट करते करते आप लोग अपने ही एक उम्मीदवार खो दें, फिर क्या होगा? ऐसे नहीं होगा जी। मैं आपको, जो हमारी नंबर गेम है आरिफ हयात साहब, वो हमने बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कशन उसके बाद और सारी एनालिसिस के बाद, सारा तज्जिया लेने के बाद हमने किया है और हम ये समझते हैं कि हम 6 कैंडिडेट्स को बआसानी जितवा सकते हैं। ऐसे है जी कि अपोजिशन के जिस तरह कामरान साहब ने आपको फरमाया है, ये सियासत है, आगे 2023 में इलेक्शन भी होना है, तमाम लोग अपना फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, तो हमने अपना मैथ और नंबर्स गेम बराबर करके हम 6 कैंडिडेट्स ला रहे हैं।
تو ابھی سر، یہ ہم ابھی وہ- الیکشن سے پہلے تو ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز نہیں دے سکتے کہ ہماری نمبر گیم کیا ہے. انشاءاللہ جس دن رزلٹ آئے گا آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے سر، جتنے آپ نے کینڈیڈیٹس ہیں تو سب میرے الیکشن خیال میں- نکالیں گے. میرے خیال میں جو ستارہ ایاز کی مثال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ چیئرمین سینٹ کو انہوں نے ووٹ دیا ان 14 اراکین میں، اور آج ان کو باپ کا ٹکٹ مل گیا. تو اسی طرح جو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے تو اگلے الیکشن کے لیے اپنا ٹکٹ وہ کر دیں گے، وہ دیکھیں گے نا جی. محفوظ کر ہم لیں گے. دیکھیں جی، ہم نے اس صوبے میں جو ایک سیاسی ٹیمپریچر تھا اس کو ان 2.5 سالوں میں بڑا خوشگوار رکھا ہے. ہم نے بالکل تمام اپوزیشن ایم پی ایز کو بھی ان کے جو حلقے کے مسائل ہیں ان کو ہمیشہ ہم نے آن بورڈ لیا ہے، ان کو ساتھ چلایا ہے. تو اس چیز کا جو ہم نے حالات بنائے ہیں صوبے میں اس کے فوائد لازمی سینٹ کے میرا الیکشن میں سوال ہمیں پھر ہوں. وہی ہے کہ جو مثال ستارہ ایاز کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے، کیا خیبر پختونخوا اسمبلی کے ایسے اراکین ہیں جن کو آپ ٹکٹ کا وہ دیں گے، ضمانت دیں گے؟ کامران باقی صاحب اس پہ آپ کمنٹ کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی پہلے دن سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ جو پرفارم کرے گا، جو ڈیلیور کرے گا، جو ہمارے منشور کے مطابق اپنے حلقوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہے گا، جو ایمانداری کی مثال قائم کرے گا، وہ ہماری پارٹی میں ہو یا دوسری پارٹیوں سے ہو، ہم میرٹ کے اوپر ٹکٹس میں فیصلہ کریں گے. یہ آپ نے دیکھ لیا، ہمارے اپنے لوگ جو پچھلے 2013 سے 18 میں ہمارے ایم پی ایز تھے ان میں سے کافی ڈراپ ہو گئے، کافیوں کو نکال دیا گیا. تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم کوئی کمٹمنٹ نہیں کر رہے کسی کے ساتھ. جو ممبران ہمارے ساتھ رابطے میں ان کی اپنی خواہشات ہیں، ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، جو اکبر ایوب صاحب نے بھی بات کی، ہماری میتھمیٹکس بھی پوری ہے، جو حساب کتاب ہے وہ ہم کر چکے ہیں، اور ہماری فزکس اور بایولوجی میں بھی ہم پاس کر چکے ہیں. کمال صاحب، یہ جو آپ نے بھی بتایا، کمال صاحب نے بھی بتایا، اکبر صاحب نے بتایا کہ کچھ اور پارٹیوں کے ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ خفیہ ہی بیلٹ نہیں کہ کھلے عام آئیں گے ووٹ دیں گے کیا؟ دیکھیں جی، اوپن بیلٹ ہوا تو سب کے سامنے ہو جائے گا جس کی ہماری ڈیمانڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اگر خفیہ ہوا تو تمام لیگل ذرائع جو حکومت استعمال کر سکتی ہے ہم الیکشن جیتنے کے لیے استعمال کریں گے. بلاول صاحب یہ بتائیں، آپ اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ستارہ ایاز میں ایسی کیا خوبی تھی کہ خیبر پختونخوا سے وہاں پر اس کو ٹکٹ دی؟ ویل جسٹ بی آنیسٹ، یہ تو سیاسی ٹیمپریچر ہوتا ہے. سینٹ الیکشن بھی آ جاتا ہے، اس میں جو ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے. وہ سیاست کی بات ہے، وہ گورنمنٹ بھی بہتر جانتی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی بھی بہتر جانتی ہے، وہ ان کے آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس میں آپ کو ایک اور بات بھی ایڈ کرتا چلوں کہ وہ جس جماعت سے سینٹ کی کینڈیڈیٹ تھی، آپ بے شک ان سے پہلے پوچھ لیں کہ وہ کیا اس میں ایسی خاصیت تھی. شی از اے کیپیبل لیڈی، اور اس وجہ سے ان کی کنٹینیوٹی ضروری ہے. بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، ہمارے بھی محسن عزیز صاحب دوبارہ سے ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے میرے خیال سے اٹس ناٹ دا ریلیونٹ کویسچن. دا ریلیونٹ کویسچن از کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف چکا مارے گی.